Hello everyone, welcome back to the video series of some basic concept of chemistry. So point of discussion of this video is laws of chemical combinations. In last lecture I told you that law of conservation of mass, law of definite proportions and law of multiple proportions is come under reduced syllabus. So I am directly starting from Gay-Lussac's law of gaseous volume. See here is the statement of law. The law states that when gases combine or produce in a chemical reaction, they do so in a simple ratio by volume, provided all gases are at same temperature and pressure. So, what is the meaning of this law? Suppose I have a reaction of a hydrogen gas with oxygen gas to give H2O gas. See here, hydrogen gas means H2 and oxygen means O2. Water, therefore H2O. And remember that this law is only valid for gaseous state. Okay, so here hydrogen, oxygen and water all are in gaseous state. And for this law you must know how to balance chemical reaction or equation. Okay, so this is the balanced chemical equation. I hope you know how to balance the chemical equation. Okay, see here, H2 plus O2 gives you twice H2O. What is written over here? 2. Therefore, here I write 2 volume. Here there is no number, but we take here 1. So, 1 volume, and here 2. Therefore, 2 volume. Okay. So, you remember this simple ratio because we have to solve problems related to this ratio only. Okay. So, when you have any reaction, you find this type of ratio first and then solve the problem. Okay. If I take here 100 ml of hydrogen, then how many oxygen will required or how many ml of water will be formed in this reaction. So by using this ratio you can find this. See here, 2 volume combines with 1 volume. So 100 ml with combine with 50 ml. Half 2 volume combines with half volume of O2. 2 combines with 1, therefore 100 will combines with 50. 2 volume forms 2 volume of H2O. Therefore 100 ml will form 100 ml of H2O. So this is the Gay-Lussac's law of gaseous state. समजलं काय बघा? तुम्हाला Gay-Lussac's law साठी पहिल्यांदा असा एक रेशो फाइंड आउट करावा लागेल आणि तो कसा करायचा आहे आधी तुम्ही बॅलन्स केमिकल रिॲक्शन लिहिली पाहिजे. आता बॅलन्स केमिकल रिॲक्शन म्हणजे काय ते पण सांगते पुढच्या स्लाइडवर. पण आधी ह्या एक्झाम्पल मध्ये बघा इथे काय आहे 2 बरोबर. म्हणून इथे आपण काय लिहिलं 2 व्हॉल्यूम. इथे काही लिहिलेलं नसलं तरी काय असतं 1 म्हणून इथे 1 व्हॉल्यूम आणि इथे 2 आहे म्हणून 2 व्हॉल्यूम. आता जर समजा आता हा झाला रेशो तुमचा 2s2 1s2 2 म्हणजे 2 व्हॉल्यूम एवढा हायड्रोजन 1 व्हॉल्यूम एवढा ऑक्सिजन बरोबर कंबाईन होतो आणि 2 व्हॉल्यूम एवढं वॉटर फॉर्म करतं. तर जर समजा 100 ml एवढा हायड्रोजन घेतला तर ऑक्सिजन किती लागेल किंवा H2O किती फॉर्म होईल तर या रिलेशनवरून आपण फाइंड आउट करायचं आहे. ते 2 व्हॉल्यूम 1 व्हॉल्यूम एवढा ऑक्सिजन बरोबर कंबाईन होतं म्हणजे 100 ml किती बरोबर रिॲक्ट होईल 50 ml. कारण का 2 व्हॉल्यूमच्या हाफ आहे ना 1 व्हॉल्यूम म्हणजे 100 mlच्या हाफ आपण ऑक्सिजन घेणार 50 ml. आणि वॉटर किती फॉर्म होतं आहे 2 व्हॉल्यूम हायड्रोजन असताना
2 व्हॉल्यूम एवढंच वॉटर फॉर्म होतं आहे. म्हणजे 100 ml जर आपण H2 घेतला तर 100 ml एवढंच वॉटर फॉर्म होणार आहे. आणि हा रेशो कसा असणार आहे 2:1 1:2. त्यामुळे गे-लुझॅक्स लॉ हा फक्त गॅसियस स्टेटसाठी ॲप्लिकेबल आहे, व्हॅलिड आहे. आणि अशा प्रकारे बॅलन्स केमिकल रिॲक्शन लिहून तुम्ही तो त्याच्यावरचे प्रॉब्लेम सॉल्व करायचे आहेत. नेक्स्ट सी हिअर, जर कोणाला बॅलन्स इक्वेशन करता येत नसेल, केमिकल रिॲक्शन एखादी बॅलन्स करता येत नसेल, तर या स्लाईडवर 3 रिॲक्शन घेऊन मी सांगितलं बघा कसं बॅलन्स करायचं ते. फर्स्ट रिॲक्शन इज बिटवीन हायड्रोजन अँड oxygen, okay, and it forms H2O. Therefore hydrogen, therefore I write here H2. Then to whom it combines oxygen, therefore O2, and it forms water, therefore H2O. Now see, balanced chemical equation means what? The number of atoms in reactant and product must be same. जर इकडे हायड्रोजन 2 आहेत तर प्रोडक्टमध्ये पण हायड्रोजन किती असले पाहिजे 2 असले पाहिजेत. ऑक्सिजन 2 आहेत तर प्रोडक्टमध्ये पण ऑक्सिजन 2च असले पाहिजे. बरोबर. आता दुसऱ्या इक्वेशनमध्ये बघा, पहिली ही जनरल रिॲक्शन लिहून दाखवली तुम्हाला की रिॲक्शन कोणामध्ये होते, हायड्रोजन आणि ऑक्सिजनमध्ये होते आणि वॉटर फॉर्म करते. आधी आपण रिॲक्शन बॅलन्स वगैरे काही केलेली नाही आहे, फक्त जस्ट रिॲक्शन लिहून घेतले. हायड्रोजन म्हणून H2, वॉटर म्हणजे ऑक्सिजन म्हणून O2 आणि वॉटर H2. आता दुसऱ्या स्टेपमध्ये बघा आपण केमिकल इक्वेशन बॅलन्स करतोय. दुसऱ्या इक्वेशनमध्ये प्रोडक्ट साईडला ऑक्सिजन किती आहेत, इथे किती आहेत ऑक्सिजन. फर्स्ट रिॲक्शनमध्ये बघा प्रोडक्ट साईडला ऑक्सिजन किती आहेत 1 आहे. हां, मग आपल्याला ती केमिकल रिॲक्शन काय केली पाहिजे, बॅलन्स केली पाहिजे. मग बॅलन्स कशी करणार, प्रोडक्ट साईडला सुद्धा ऑक्सिजन 2 असले पाहिजेत, कारण का रिॲक्टंट साईडला किती आहेत ऑक्सिजन 2 आहेत. मग आपण प्रोडक्ट साईडला ऑक्सिजन 2 करण्यासाठी काय करणार आहोत, इथे 2 लिहिणार आहोत. बरोबर, कारण हे 2 कोणासाठी असतात, ह्या H2 साठी पण असतात आणि ऑक्सिजनसाठी पण असतात. मग आता प्रोडक्टमध्ये ऑक्सिजन किती झाले 2 झाले, पण हायड्रोजन किती झाले 2 × 2 4. Therefore in product side there are 4 hydrogens and 2 oxygen, but in reactant side only 2 hydrogens are present. So we must balance the number of hydrogen in reactant side also. आपल्याला रिॲक्टंट साईडला सुद्धा काय केलं पाहिजे, हायड्रोजन्स बॅलन्स केले पाहिजे. मग आता हायड्रोजन बॅलन्स करायचे आहेत रिॲक्टंट साईडला. सेकंड स्टेपमध्ये काय झालं, ऑक्सिजन बॅलन्स झालेले आहेत, पण ऑक्सिजन बॅलन्स करताना हायड्रोजनचे नंबर्स काय झाले, इन्क्रीज झाले. मग ते हायड्रोजनचे नंबर जे इन्क्रीज झालेले आहेत ते आपण बॅलन्स कसे करणार आहोत. थर्ड स्टेपमध्ये बघा इथे 2 लिहिलेलं आहे, बरोबर ना. आता झाले 2 × 2 4, म्हणजे इथे 4 हायड्रोजन झाले, इथे 2 ऑक्सिजन आणि इथे 4 हायड्रोजन 2 ऑक्सिजन. बरोबर. आता ही तिसरी जी रिॲक्शन आहे ती कशी आहे, बॅलन्स आहे. समजलं बॅलन्स कशी करायची रिॲक्शन, बॅलन्स केमिकल इक्वेशन. मग ज्यावेळी तुम्हाला बॅलन्स केमिकल इक्वेशन मिळतं त्यावेळी तुम्ही हे जे मी हा जो रेशो लिहिला आहे सिम्पल रेशो तो तुम्हाला फाइंड आउट करता येतो. मग आता इथे 2 व्हॉल्यूम कशावरून आले, इथे काय लिहिलं आहे बघा 2, म्हणून देअरफॉर हिअर 2 व्हॉल्यूम, हिअर 1, देअरफॉर हिअर 1 व्हॉल्यूम, अँड लास्ट हिअर 2 व्हॉल्यूम, देअरफॉर आय राईट हिअर 2 व्हॉल्यूम. ओके. नाव इफ आय टेक 100 ml ऑफ H2, जर मी आता 100 ml घेतलं तर ते कोणाबरोबर कंबाईन होणार हे कसं काढायचं सांगितलं मी, ह्या रेशोवरून काढायचं. हा रेशो बघायचा. 2 व्हॉल्यूमला 1 व्हॉल्यूम एवढा ऑक्सिजन लागतोय, तर 100 ml ला काय लागणार 50 ml लागणार, हाफ होतोय. त्याच्यानंतर H2O किती फॉर्म होतोय 2 व्हॉल्यूम एवढा, बरोबर ना. म्हणजेच 100 ml एवढं जर H2O घेतला तर H2O सुद्धा किती फॉर्म होणार आहे 100 ml एवढाच H2O फॉर्म होणार आहे. सो दिस इज द how to balance the chemical reaction and Gay-Lussac's law. Next example, see here is the another example of Gay-Lussac's law. CH4 plus twice O2 gives you CO2
plus twice H2O. I am taking here this example to better understand this law to you. Suppose we have methane reacting with 2 volume of oxygen and form CO2 and water. Reaction will be given to you whenever there is a question of Gay-Lussac's law. So question is, if you have 100 ml of CH4, then how much O2 is required and how much CO2 is formed? Here we are not talking about H2O. Why? Here we are not talking about this H2O because see here this state of H2O, it is in liquid state and Gay-Lussac's law is valid only for gaseous state. Okay, so we are not talking here about H2O. So the question is, if you have 100 ml of CH4, then how much CO2 is formed and how much O2 is required. प्रश्न समजला काय बघा. तुम्हाला एक रिॲक्शन दिलेली आहे. ज्यावेळी Gay-Lussac's लॉचा क्वेश्चन असेल त्यावेळी रिॲक्शन दिलेली असेल आणि जर सपोज नाही दिलेली असेल रिॲक्शन तर मी तुम्हाला सांगितलं की रिॲक्शन कशी बॅलन्स करायची ती. ओके, तर आता ऑलरेडी तुम्हाला रिॲक्शन दिलेली आहे आणि तुम्हाला विचारलं आहे जर 100 ml एवढा जर मिथेन तुम्ही रिॲक्ट करताय ऑक्सिजन बरोबर आणि जर कार्बन डायऑक्साईड फॉर्म होतोय तर तो कार्बन डायऑक्साईड किती फॉर्म होईल किंवा O2 किती लागेल ह्या रिॲक्शन प्रोसीड होण्यासाठी. तर कसं सॉल्व करायचं बघा, नेक्स्ट स्लाइडवरती सॉल्व करून दाखवलेलं आहे. सी हियर, फर्स्ट राईट दी रिॲक्शन. CH4 twice H2O. All are in gaseous state, water is in liquid state. So don't talk about this liquid. Now find out the simple ratio. Here 1, therefore I written here 1 volume. Next here 2, therefore 2 volume. And here 1 CO2, therefore 1 volume. So we got here a simple ratio. Now what they say, 100 ml of CH4. त्यांनी काय सांगितलं, 100 ml ऑफ मिथेन घेतला तर ऑक्सिजन किती लागेल आणि CO2 किती फॉर्म होईल. म्हणजे आपल्याला रेशोवरून काढता येईल 1 व्हॉल्यूम एवढ्या CH4 बरोबर किती व्हॉल्यूम एवढा ऑक्सिजन कंबाईन होतोय, 2 व्हॉल्यूम एवढा. मग 100 ml बरोबर किती कंबाईन होईल, 200 ml. कारण डबल होतंय ना, 1 व्हॉल्यूमला 2 व्हॉल्यूम लागतंय. मग 100 ml ला किती लागणार, 200 ml लागणार. तसंच 1 व्हॉल्यूम बरोबर 2 व्हॉल्यूम एवढा जर ऑक्सिजन रिॲक्ट झाला तर 1 व्हॉल्यूम एवढाच CO2 फॉर्म होतोय. म्हणजे 100 ml बरोबर 200 ml एवढा जर ऑक्सिजन कंबाईन झाला तर किती CO2 फॉर्म होणार, 100 ml एवढा CO2 फॉर्म होणार. तर दिस इज व्हेरी व्हेरी इझी कन्सेप्ट. फर्स्ट राईट डाऊन दी बॅलन्स केमिकल इक्वेशन, then find out the simple ratio and then compare with this simple ratio and find out the answers. Okay, समजलं काय बघा. Next, here is the another example of Gay-Lussac's law. Nitrogen gas combines with H2 gas to produce ammonia gas. Now nitrogen gas means N2. Okay, मी सांगितलं तुम्हाला जर रिॲक्शन घ्यायची ती बघा. ऑलरेडी असेल तुम्हाला पेपरमध्ये किंवा बुकमध्ये दिलेली रिॲक्शन, पण तरी पण जर रिॲक्शन जमत नसेल तर कशी लिहायची. नायट्रोजन गॅस म्हणजे N2, त्याच्यानंतर हायड्रोजन गॅस म्हणजे H2. हे दोन्ही कंबाईन होत आहेत आणि काय फॉर्म करतात, अमोनिया गॅस. देअरफॉर व्हॉट इज द फॉर्म्युला ऑफ अमोनिया, NH3 इज द फॉर्म्युला ऑफ ammonia. So write here NH3. But see, reaction is not balanced. Why? In reactant side there are only 2 hydrogens present, but in product side 3 hydrogens are present. So reaction is not balanced. So first we must balance the chemical reaction. So to balance the number of hydrogen, see here what I write here, 2. Okay, now see number of nitrogen get balance.
फर्स्ट बॅलन्स दी नायट्रोजन. नायट्रोजन बॅलन्स करण्यासाठी मी इथे काय लिहिलं आहे, 2 हा नंबर लिहिला आहे. मग आता रिॲक्टंटमध्ये पण 2 नायट्रोजन आहेत आणि प्रोडक्टमध्ये पण किती नायट्रोजन झाले, 2. आता हायड्रोजन बघा, इथे 2 हा नंबर लिहिल्यामुळे काय झालं, हायड्रोजनची संख्या इन्क्रीज झाली. 3 × 2 6 हायड्रोजन झाले प्रोडक्टमध्ये. पण रिॲक्टंट साईडला बघा 2च हायड्रोजन आहेत. मग आपल्याला ते बॅलन्स केले पाहिजेत ना. मग आपण काय लिहिणार, इथे 3 लिहिलेलं आहे बघा. मग आता बघा तिसरी रिॲक्शन जी आहे ती बॅलन्स झाली काय बघा, 3 दुने 6 म्हणजे 6 हायड्रोजन 2 नायट्रोजन रिॲक्टंट साईडला आहेत. प्रोडक्ट साईडला बघा 2 नायट्रोजन्स अँड 6 हायड्रोजन. Therefore, the third equation is the balanced chemical reaction for the production of ammonia from nitrogen and hydrogen. अशा प्रकारे तुम्ही रिॲक्शन बॅलन्स केली पाहिजे आधी, तर तुम्हाला जो रेशो आहे तो मिळणार 1:3 3:2. आता इथे रेशो काय तयार झालेला आहे बघा, 1:2. सी हिअर व्हॉट इज द रेशो हिअर, 1:3:2. मग आता हा तुम्हाला रेशो मिळाला की तुम्ही जो क्वेश्चन विचारलेला आहे त्याचा आन्सर इझिली देऊ शकता. किती हायड्रोजन लागेल किंवा नायट्रोजन किती फॉर्म, अमोनिया किती फॉर्म होईल, याचं तुम्ही आन्सर्स इझिली देऊ शकता. मग तुम्ही हा पहिल्यांदा रेशो मिळवला पाहिजे. तर बघा नेक्स्ट स्टेपमध्ये बॅलन्स केमिकल इक्वेशन्स लिहून घेतलेलं आहे डायरेक्टली त्याच केससाठी, अमोनिया प्रोडक्शनसाठी. सो वी फाइंड हिअर द सिम्पल रेशो 1 व्हॉल्यूम combines with 3 volume to form 2 volume. Now, if I take 1 liter of nitrogen, then how many liter of hydrogen will require? आता तुम्ही या रेशोवरून सांगू शकता 1 व्हॉल्यूमसाठी किती व्हॉल्यूम हायड्रोजन लागतो, 3 व्हॉल्यूम एवढा. मग 1 लिटर नायट्रोजन किती व्हॉल्यूम, किती लिटर हायड्रोजन बरोबर कंबाईन होईल, 3 लिटर बरोबर. जर इथे 1 व्हॉल्यूम किती व्हॉल्यूम बरोबर कंबाईन होतं, 3 व्हॉल्यूम बरोबर. मग 1 लिटर नायट्रोजन किती, 3 लिटर बरोबर. मग आता अमोनिया किती फॉर्म होतोय, 2 व्हॉल्यूम एवढा, बरोबर ना. म्हणजे 1च्या दुप्पट, डबल होतंय ना, 1चं डबल होतं. इथे काय होत होतं, ट्रिपल होत होतं, म्हणून 1 लिटरच्या इथे ट्रिपल गेलं. आता इथे डबल होतंय, मग 1 लिटरच्या डबल 2 लिटर, म्हणजे अमोनिया किती फॉर्म होणार, 2 लिटर एवढा अमोनिया फॉर्म होणार. अशा प्रकारे याच्यावरचे जर क्वेश्चन्स असतील, गेलिझॅक्स लॉवरती क्वेश्चन कसे असणार आहेत तुम्हाला, तर एखादी रिॲक्शन्स दिलेली असेल आणि तुम्हाला क्वेश्चन काय विचारलं असेल, हाऊ मेनी H2 विल रिक्वायर्ड इन दिस रिॲक्शन. इफ वी टेक 100 or 200 ml nitrogen, then how many ml of hydrogen will require to form अमोनिया. अशा टाईपचे क्वेश्चन्स तुम्हाला गेलिझॅक्स लॉवरती विचारलेले असतील किंवा MCQ असेल. ओके, तर हा लॉ खूप सोपा आहे. पहिल्यांदा तुम्ही रेशो फाइंड आउट करायचा, आधी बॅलन्स केमिकल रिॲक्शन लिहायची, त्याच्यानंतर रेशो लिहायचा आणि त्या रेशो बरोबर दिलेली क्वांटिटी कंपेअर करून आन्सर काढायचं आहे. सो दिस इज ऑल अबाउट दी गेलिझॅक्स लॉ ऑफ गॅसियस व्हॉल्यूम. जर कोणाला समजलं नसेल तर मला व्हॉट्सअपला पर्सनल मेसेज करा. ओके, थँक्यू.